یہ آپ کو جو پرابلم ہے آپ کی فیملی میں کسی اور کو بھی ہے؟ نہیں سر، مطلب نہیں ہے کسی کو بھی. میں گیا تھا ایک آئی ہاسپٹل میں بھی، وہاں پہ دکھایا ڈاکٹر صاحب کو، تو انہوں نے کچھ ڈراپس وغیرہ دیے تھے، وہ میں نے استعمال کرے، لیکن اس کے بعد بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے مجھے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم آپ کو جب وہ یہ سن گلاسز لگاتا ہوں تو پھر تب صحیح ہوتا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مطلب جس کا مطلب آپ نے علاج دریافت کر لیا ہے. آپ کو تو خود ہی پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. چلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھینک یو سو مچ. یہ ایک آنکھ بند کرنے والی کیا لاجک ہے؟ یا تو دونوں بند ہو جائیں؟ آئی تھنک کہ جو پیشنٹ ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہاتھ کسی ایک طرف رکھتے ہیں وہ لائٹ کو کم کرنے کے لیے، لیکن یہ جو پرابلم ان کا بہت ہی سمپل سا پرابلم ہے کہ سینسٹیو ٹو لائٹ. ہاں مور دین یوزول. یہ کوئی بیماری لگ نہیں رہی ہے جس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اس طرح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے لائٹ کی وجہ سے، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں بعض لوگ لائٹ سے. اور اس میں جو اس کا علاج بالکل سمپل سا ہے کہ جب آپ کو سن گلاسز لگانے ہیں یو وی لائٹ والے، اینڈ دیٹس فائن. یو وی لائٹ والے سن گلاسز یو وی لائٹ فلٹرنگ بیسیکلی وہ خراب لائٹ کی ریز کو فلٹر کر رہے ہوتے ہیں. یو وی اے، یو وی بی اینڈ یو وی سی. بالکل بالکل. تینوں کو اس میں سے جو فلٹریشن والی لائٹس ہوتی ہیں جو آنکھ کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان کی فلٹریشن کے لیے یوز کرتے ہیں. وہ کون سی والی ریز؟ یہ مجھے یاد نہیں، موسٹ لائکلی یو وی اے. یو وی اے جی. اچھا دوسرا یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ڈسکس کرنے والی ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ جب بھی گلاسز سن گلاسز اپنے لیے شیڈز لے رہے ہو تو اس کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ آتا ہے، اس میں باقاعدہ مینشن ہوتا ہے کہ کون کون سی ریز وہ فلٹر کر رہا ہے. یہ جو سڑک پہ 200-300 والی گلاسز ملتی ہیں، وہ جو پورا ایک وہ اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر پلاسٹک کے لینسز ہوتے ہیں. کیا اس سے اور زیادہ خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پلاسٹک کے اس میں بیسیکلی آپ کو ایک لحاظ سے جو ہے وہ دھوکہ ہو رہا ہے، فالس ری ایشورنس. آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ یہ آپ کی لائٹ کو، خراب والی لائٹس کو پریونٹ کر رہی ہے، when actually it's doing nothing. ٹھیک ہے، it's just a shade. وہ کہتے ہیں کہ پلاسٹک سے اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ ویک ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں پلاسٹک سے سچ آنکھ خراب نہیں ہوتی ہے. پلاسٹک کے تو آئی ایکچولی ریکمینڈ پلاسٹک کے لینسز، لیکن پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف کلرڈ شیڈز ہیں جو کہ یو وی لائٹ کو فلٹر نہیں کر رہے ہیں. آپ کو فالس ری ایشورنس ہے، آپ جو ہو سکتا ہے سورج کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں، کہیں اور بھی دیکھ رہے ہوں، سارا دن لگا کے سڑک پہ گھوم رہے ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یو آر پروٹیکٹنگ یور آئیز وین ان ایکچوئل فیکٹ یو آر ڈوئنگ نتھنگ. ٹھیک ہے، تو فالس ایشورنس از دا پرابلم ہے. بٹ ون ہیز ٹو کیپ ان مائنڈ نا کہ یو وی پروٹیکٹڈ جو گلاسز ہیں وہ کتنے لوگ خرید سکتے ہیں؟ جو دیز آر یوزلی برانڈڈ گلاسز. ہاں بٹ آپ ون ٹائم تو انویسٹمنٹ ایسے ہی کر سکتے ہیں نا اپنی آنکھوں کے لیے. کال کیا ہے یا یو نو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے ابھی، کہ وہ جو پلاسٹک کے گلاسز پہن رہے ہیں اس سے ان کو الٹرا وائلٹ سے پروٹیکشن پرابیبلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک شیڈ ہے، جیسے ان کو فوٹوفوبیا ہو رہا ہے، ان کو اس وقت سینسٹیوٹی ہے آئی کی، تو اگر یہ کوئی بھی شیڈ لگائیں گے تو ہیل فیل کمفرٹیبل. صحیح. ہمارے پاس ایک کال موجود ہے جی، اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ کشور بات کر رہی ہوں. کشور کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا جی، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیسی لگ رہی ہوں بہن؟ اچھا جی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں اپنی آئیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. کیا ہوا آپ کی آئیز کو؟ میری آئی سائٹ ٹھیک ہے، اچھا 4-. تو ہے نا میں لینس یوز کرتی ہوں نا تو پانی آتا ہے آنکھوں سے، اور ہے نا بہت ہی زیادہ وہ جلن ہوتی ہے. اچھا، لینس یوز کرتی ہیں تو آنکھوں میں پانی آتا ہے اور جلن ہوتی ہے. گلاسز یوز کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب ٹھیک رہتا ہے. سب ٹھیک رہتا ہے. اچھا چلے کشور، آپ کا پرابلم تو بڑا سمپل ہے جی. مجھے بیٹے کا بھی معلوم کرنا ہے. بیٹے کو کیا ہوا ہے جلدی سے بتا دیجیے. بیٹے کی 7 سال ایج ہے. ان کی نا آئیز سے نا جب انہیں نیند آتی ہے نا یا تھکن ہوتی ہے تو ان کا نا فیلنگ کم ہو جاتا ہے. یہ کام سے ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ایک فوکس بگڑ جاتا ہے ایک آنکھ کا جب انہیں نیند آتی ہے تو. وہ ڈیویشن کی بات ہے. چلے جی، چلے ہم بتا رہے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی سوال یاد رکھیں گے. ایک اور کال ہے، ساتھ ہی اٹینڈ کر لیتے. جی السلام علیکم. سوری ڈاکٹر صاحبہ، ان کا جواب پہلے والی، انہوں نے کہا کہ وہ لینس لگاتی ہے تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے.
एक्चुअली -4 का नंबर है, एज इनकी पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, बट आई वुड लाइक टू 7 नो साल द का एज। बेटा है तो लेट्स अज्यूम कि शी इज इन मिड 30s या मिड 30s या अर्ली 20s में होंगी। द थिंग इज दिस के इम्पॉर्टेंट अभी जो वो बता रही हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस इंटॉलरेंस उनको बेसिकली हो रही है। कौन से कॉन्टैक्ट लेंस लगाती हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आंखों का मुआयना लास्ट कब हुआ था वो इम्पॉर्टेंट है। जो लेंस सोल्यूशन यूज़ कर रही हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन हर एज एंड हर रिक्वायरमेंट, उनका नंबर शी सेइंग के -4 के करीब है उनका नंबर। सो कॉन्ट्रैक्ट लेंस इंटॉलरेंस के लिए उनको आंखों का मुआयना कराना ज़रूरी है, देखने के लिए कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो लेंस टॉलरेट नहीं हो रहे। सेकंड ऑप्शन जो उनके पास अवेलेबल है, अगर उनकी आइज़ नॉर्मल हैं अदरवाइज़ और कोई उनको ड्राइनेस के इश्यूज़ नहीं हैं बहुत मेजर, तो शी कैन लुक अप रिफ्रैक्टिव सर्जरी ऑल्सो। लेकिन उसके बाद आपने ड्राइनेस की बात की, लोग ये कहते हैं कि आंखों में ड्राइनेस बहुत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा कि उनका मुआयना करना ज़रूरी है, और अगर कोई ड्राइनेस के बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं है तो दिस इज़ समथिंग एल्स दैट शी कैन लुक इनटू। ये तो इनका जो था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इनका जो सेकंड क्वेश्चन था, unless you would like to answer, okay. जो इनका सेकंड क्वेश्चन बच्चे का था वो एग्जैक्टली वही बात हो रही है। वो कह रही हैं कि जब वो टायर्ड होता है या जब वो सोने वाला होता है तो उसकी आंख जो है वो डिविएट हो रही है, आउट ऑफ फोकस हो जाती है, जो कह रही हैं। दिस इज़ व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट। तो ये इंटरमिटेंट स्क्विंट हो रहा है, ये स्क्विंट स्टार्ट हो रहा है इनको। इनके बच्चे की आंख का मुआयना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई रिफ्रैक्टिव एरर या कोई ऐसा नज़र का मसला है जिसके लिए कि ग्लासेस से वो करेक्ट हो सके या कोई और प्रॉब्लम है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों जो हैं माँ और बेटा जाएं किसी अच्छे डॉक्टर के पास और मुआयना करवाएं और उसको फिर ट्रीट करवा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे पूछनी है। अक्सर आंखों के सामने बबल्स या अजीब अजीब सी चीज़ें जो होती हैं वो आती जाती नजर आती हैं, और कुछ होता नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड क्लियर, लेकिन देखिए एक अजीब सा जिसे कहते हैं धुंधलापन सा आ रहा होता है। व्हाट इज़ दैट फॉर? देखिए, जो आप बता रही हैं उसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये कीड़े मकोड़े जो आँख के सामने घूम रहे होते हैं या डॉट्स जो आँख के सामने घूम रहे होते हैं, ये बेसिकली दे आर जस्ट शैडोज़ ऑफ जो डेबरी, जो आँख की जेली के अंदर जो कचरा बन जाता है उसके शैडो हैं रेटिना पे। ठीक है, ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है तो आँख की जो ट्रांसपेरेंट जेली होती है वो ट्रांसपेरेंट रहती नहीं है। जैसे स्किन पे रिंकलिंग आती है वैसे वैसे जेली पे रिंकलिंग आती है। तो जो रिंकलिंग के शैडो हैं, दैट्स द फ्लोटर्स दैट यू आर सीइंग इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। जेली पूरी चेंज करनी पड़ेगी इसके लिए? नहीं, इसमें जेली चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस आप जैसे लोग बड़े होते हैं, स्किन पे रिंकलिंग आती है, फेस पे रिंकलिंग आती है, वी गेट यूज्ड टू इट। तो इसी तरीके से आँख पे जो प्रॉब्लम होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट यू गेट यूज्ड टू इट। इन माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट दिस इज़ एन अर्ली साइन ऑफ सीरियस प्रॉब्लम। अगर किसी का रेटिना डिटैच हो रहा हो या आँख के अंदर ब्लीडिंग हो रही हो, तब भी सबसे पहले उनको जो आँख में नज़र आते हैं वो जो ब्लड सेल्स हैं, जो RBCs हैं, या जो खून के जो खून है आँख के अंदर, उसका शैडो जब रेटिना पे पड़ता है तो देन यू सी एग्जैक्टली द सेम थिंग। आपको बहुत ज़्यादा डॉट्स नज़र आते हैं या कचरा नज़र आता है और पेशेंट आगे कहते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें तंग कर रही हैं इस तरह आँख के सामने। तो इसलिए अगर आपको ये पहली दफ़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो यू नीड टू गेट योर आइज चेक्ड। आपको आँख में ख़तरे डलवा के, पुतली फैला के पर्दे का मुआयना कराना ज़रूरी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई जल्दी से अच्छी अच्छी टिप्स दे दें जिससे हम आँखों का ख्याल रखें? जिससे आप आंखों का ख्याल रखें। देखें, नंबर 1 आंखों का ईयरली मुआयना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 एक चीज़ बड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, एक वो जब डॉक्टर साहब वो चार्ट्स पढ़ाते हैं, हाँ। 6/7, 6/8, 6/6, 6/6, 6/5 होता है। हाँ। तो अगर आप 6/5 पढ़ लें तो आप इसका मतलब आपकी आंखें और वीक हो गई हैं, कुछ नहीं, और बहुत हो गया अच्छी हो है? गई हैं और बहुत और स्मार्ट बहुत आइज अच्छी हो है। गई हैं। हाँ, तो बहुत मतलब स्मार्ट आइज है। क्या गाजर खाने से कोई फ़र्क पड़ता है इसमें? गाजर खाने से बिल्कुल फ़र्क इस तरह पड़ता है कि उसमें कैरोटीन होती है ना, और ये हमारे विजुअल साइकिल में इन्वॉल्व होती है। तो आप गाजरें खाएं, आप वाइटामिन्स लें, ये सारे जो हैं पीछे जो आपके विजुअल साइकिल है उसके अंदर हेल्प करता है, और ऑल दीज थिंग्स आर हेल्दी, तो वन शुड डू दैम। सेकेंडली, आंखों में किसी वजह के बगैर कुछ मत डालें। ठीक है, अगर आपकी आंखों में कोई इरिटेशन हो रही है, कुछ हो रही है, पानी लें साफ़, बॉइल्ड पानी ले लें, मिनरल वाटर ले लें, उससे आंखें वॉश कर लें। सो मेडिसिन, रोज़ वाटर। गर्म पानी से कोई प्रॉब्लम होता है? ठंडे पानी या तो गर्म पानी से सुकून नहीं मिलेगा ना, और बहुत गर्म होगा तो देन यू वुड लाइक टू हैव कोल्ड। और वो ये भी कहते हैं वो कुछ चुभ गया हो तो गर्म कर करके उसको आंखों पे रख रहे होते हैं। नहीं, वो देखें, वो डिफरेंट कंडीशंस हैं, आई डिजीज कंडीशंस हैं, जैसे स्टाई होती है या इस तरह की कोई चीज़ होती है, उसके लिए रिकमेंडेड होता है। चुभ जाता है, चुभ जाता है तो नहीं, उसके अंदर सिकाई तो नहीं कही जाती कि आप चुभ जाए तो कुछ हो। नहीं, अगर आपको स्टाई हो रही है, जिसको एक पिंपल सा हो जाता है जो होगा, वो अगर हो रहा है तो उसके अंदर आप ये करते हैं चीज़ें। ठीक है,
तो आंखों की केयर के अंदर विटामिन्स लें, उनको उन आंखों के अंदर कुछ मत डालें, काजल भी मत डालें, रोज वाटर भी मत डालें कोई। और अगर कोई रियली अगर आपको कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ एक दफ़ा ना आके मुआयना ज़रूर कराएं। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके मत यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारी ओवर द काउंटर जो फार्मेसिस्ट दे देते हैं वो जैसे बेटनेसोलन है या इस तरह की जो मेडिकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव स्टेरॉइड्स इन इट। ये मेडिसिन्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब इनको प्रॉपर्ली व्हेन दे आर यूज्ड। अच्छा से वो मैम टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारा, तो मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ हम इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन अच्छी बातें जब भी कर रहे होते तो टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है, वही हो गया इस बार दोबारा हमारे साथ टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन छोटे से ब्रेक का टाइम है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और इसके बाद हम वापस आएंगे बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।